اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ ایک بہت مشہور کتاب، چشتیہ نظامیہ سلسلے کی مشہور کتاب نظامی بنصری میں صفحہ نمبر 52 پر درج ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا پہ بہت سارے بزرگوں کے بہت سارے واقعات آپ سنتے ہیں، آپ کو سنائے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کے ریفرنس نہیں دیتے، اس کے ماخذ نہیں بتاتے کہ یہ واقعہ ہم کہاں سے کس کتاب سے بتا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ ان سلسلوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ ایک بزرگ کے واقعے کو کئی لوگوں سے منسوب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ صرف ایسے واقعات پہ غور کریں جس کا آپ کو ماخذ بتایا گیا ہو کہ کس کتاب سے ہے، کہاں سے اس کو پڑھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رات میری والدہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اے عورت، بتا تو بیٹا چاہتی ہے یا خاوند؟ خواجہ صاحب نے فرمایا، میری والدہ نے جواب دیا، خواب میں جواب دیا، بیٹا چاہتی ہوں۔ یہ خواب دیکھتے ہی خواجہ صاحب فرماتے میری والدہ کی آنکھ کھل گئی اور میرے والد محترم یعنی خواجہ سید احمد، جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، وہ اس وقت مکان میں سو رہے تھے۔ یک ان کی آواز سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ کچھ بیمار ہیں۔ والدہ صاحبہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس گئی، دیکھا تو شدت کا بخار چڑھا ہوا تھا۔ والدہ کہتی ہیں کہ مجھے فوراً اپنے خواب کا خیال آیا اور میں نے دل ہی دل میں افسوس کرنا شروع کر دیا کہ خواب میں پوچھنے والے سے میں نے یہ کیوں کہہ دیا کہ بیٹا چاہتی ہوں، مگر پھر دل کے اس جواب سے تسلی ہو گئی کہ خواب کی باتیں کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ کو جو منظور تھا وہی جواب میری زبان سے نکلا۔ 2-3 دن حضرت خواجہ سید احمد بیمار رہے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں بچہ تھا، میری عمر 6 سال تھی۔ گھر میں ایک والدہ، ایک بہن اور ایک لونڈی تھی، یعنی ہم 4 آدمی تھے والد صاحب کی وفات کے بعد، اور کوئی مقررہ سامان خرچ کا نہ تھا۔ میری والدہ، بہن اور لونڈی چرخہ چلاتی تھی اور سوت کاٹ کر گزارا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جب مدرسے میں پڑھنے جانے لگا تو والدہ نے فرمایا، بیٹا محمد۔ دوستو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد تھا، لیکن آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے نام سے مشہور ہوئے۔ تو والدہ نے کہا، بیٹا محمد، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ آپ بچے تھے، 6 سال کی عمر تھی، تو آپ نے پوچھا، اماں جان، خدا کی مہمانی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ والدہ نے فرمایا، بیٹا، جب کسی گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود نہ ہو اور گھر کے رہنے والے فاقہ کریں تو اس دن وہ سب خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ خواجہ نظام پاک نے پوچھا، تو اماں جان، کیا ایسے گھر کو خدا کھانا بھیجتا ہے؟ والدہ نے فرمایا، ہاں بیٹا، خدا کے ہاں سے روح کی غذائیں آتی ہیں، مگر وہ دنیا کے کھانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ غذائیں باطن میں نور پیدا کرتی ہیں اور اس سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آج تم جب مدرسے میں جاؤ اور وہاں امیروں کے بچے اپنا کھانا کھانے لگیں تو اس وقت تم ان سے الگ اس طرح بیٹھ جانا کہ نہ تم ان کے کھانے کو دیکھ سکو اور نہ وہ بچے تم کو دیکھ سکیں کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو۔ خواجہ نظام باغ فرماتے، میں نے ایسا ہی کیا، مگر کوتوال کا لڑکا مدرسے میں میرا دوست تھا، وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا، میری اس سے بہت دوستی تھی۔ اس نے مجھے کھانے میں شریک نہ دیکھا تو مجھے ڈھونڈتا ہوا آ گیا جہاں میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، چلو محمد، کھانا کھا لو، کیا تمہارے گھر سے اب تک کھانا نہیں آیا؟ میں نے جواب دیا، میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا دل نہیں کر رہا، یہی وجہ ہے کہ گھر سے کھانا نہیں آیا۔ کوتوال کا لڑکا یہ بات سن کر چلا گیا۔
मैं घर में आया तो वालदा से सारा किस्सा बयान किया। वालदा ने मुझे गले लगाया और सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा तुम सैयद हो और सैयद भूख में सब्र करते हैं, अपना खाना भूखों को खिलाते हैं और अपना कपड़ा नंगों को बांट देते हैं। दूसरे दिन सुबह को जब मैं फिर मदरसा जाने लगा तो उस दिन तीसरा फाका आ गया था, क्योंकि आज भी घर में कोई चीज़ खाने की मौजूद ना थी। वालदा ने फिर चलते वक्त फरमाया, बाबा मोहम्मद, आज भी हम खुदा के मेहमान हैं। ये बात सुनकर भूख की तकलीफ़ जाती रही। मैं मदरसे में गया और कल की तरह आज भी दूसरे बच्चों से खाने के वक्त अलग जा बैठा। कोतवाल का लड़का जो मेरा दोस्त था फिर मुझे बुलाने आया। उसने खाने के लिए इसरार किया। आज मैं कोई बहाना ना कर सका, खामोश रहा, मगर भूख की तकलीफ़ के सबब मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोतवाल का लड़का समझा कि मैं अपने घर से खफा होकर आया हूँ, इसलिए उसने कहा, आज मेरी अम्मा ने बड़ा अच्छा हलवा पका कर भेजा है, चलो मैं तुमको खिलाऊँगा। मेरे मुंह से बेख्तियार ये बात निकल गई कि जब मेरे अब्बा ज़िंदा थे तो मेरी अम्मा भी बड़ा अच्छा हलवा बनाया करती थी। कोतवाल के लड़के ने कहा, तो जब से तुम्हारे अब्बा मरे हैं तुम्हारी अम्मा ने कभी हलवा नहीं बनाया? ये सवाल सुनकर मैंने फिर अपने आप को संभाला और चाहा कि ऐसा जवाब दूं कि झूठ भी ना हो और ना ही मेरे फाके का पर्दा फाश हो। इसलिए मैंने कहा, तुम इन सवालों को छोड़ो और अपना खाना खाओ, मैं इस वक्त नहीं खाऊंगा। कोतवाल का लड़का ना माना और मुझे ज़बरदस्ती खींच कर ले गया और मैंने उसके इसरार करने से उसके साथ रोटी खाई और हलवा भी खाया। मगर मुझे इस बात का सदमा था कि मेरी वालिदा और बहन ने कल से कुछ नहीं खाया, मैंने यहाँ खाना क्यों खा लिया। शाम को जब घर में आया तो वालिदा से सारा किस्सा बयान किया। वालिदा ने फरमाया, कुछ हर्ज नहीं है बेटा, तुमने अगर अपने दोस्त के इसरार करने से कुछ खा लिया तो कोई बुरा काम नहीं किया। खुदा ने आज हमको रिस्क भेज दिया है। लौंडी बाज़ार में सूद बेच कर लाई है। अब हमारे पास इतना खर्च हो गया है, हम कल तुम्हारे लिए हलवा बनाएंगे और तुम अपने साथ मदरसे में ले जाना और कोतवाल के लड़के को भी खिलाना। अभी ये बातें हो रही थी कि इतने में कोतवाल के आदमी मेरे घर पर आए। बाबा साहब कह रहे, और कुछ गल्ला, कपड़ा, शक्कर और घी अंदर भिजवाया और कहा, कोतवाल साहब ने नज़र भेजी है। वालदा ये देख कर रोने लगी और फरमाया, ये सब चीज़ें वापस ले जाओ, मुझे ऐसी नज़र की ज़रूरत नहीं। कोतवाल के आदमियों ने बहुत इसरार किया, मगर वालदा ने वो चीज़ें कबूल ना की, वापस कर दी। जब कोतवाल के आदमी वो सामान लेकर चले गए तो वालदा ने मुझसे और मेरी बहन से कहा, हदिया लेना सुन्नत है, और मैंने नज़र और हदिये को वापस कर दिया। इसकी वजह यह है कि मुझे ख्याल आया कि कोतवाल के लड़के ने अपने बाप से कहा होगा कि हम रोज़ी की तकलीफ़ में मुब्तला हैं। इस वास्ते मैंने सैयदों की गैरत के ख़िलाफ़ समझा कि मैं कोतवाल की इमदाद कबूल करूं। अगर मैं चाहती तो अपने बाप के यहाँ से कुछ मंगवा लेती, मगर जब से तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ है मैंने कभी अपने वालिद के घर से कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सैयदों की तरह सब्र और शुक्र से ज़िंदगी बसर करूँ और अपनी मेहनत की रोज़ी खाऊं और तुम बच्चों को खिलाऊं। अगर कोतवाल से मैं ये चीज़ें ले लेती तो कल मेरा बच्चा मोहम्मद कोतवाल के लड़के की नज़रों में हकीर और जलील हो जाता और कोतवाल का लड़का ये समझता कि आज बाबा मोहम्मद जो हलवा और खाना लाया है ये मेरे घर की खैरात का है। दूसरे दिन बाबा साहब कहते, ख्वाजा साहब फरमा रहे, ख्वाजा निज़ाम बाग ने फरमाया कि दूसरे दिन जब मैं खाना और हलवा लेकर मदरसे में गया और खाने का वक्त आया तो मैं भी बच्चों के साथ शरीक हुआ और कोतवाल के लड़के को अपने साथ बिठाया और हलवा खिलाया। कोतवाल के लड़के ने आहिस्ता से मेरे कान में कहा, तुम्हारी अम्मा ने मेरी नज़र क्यों वापस कर दी? मैंने कहा, तुमने शायद अपने अब्बा से हमारी गरीबी का हाल बयान किया होगा, इस वास्ते वालदा को गैरत आ गई। तो दोस्तों, ये हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का, जब आपकी उम्र सिर्फ 6 बरस थी और आपके वालिद का इंतकाल हो गया, ये उनके बचपन का ये वाक़या है जो उन्होंने ख़ुद बयान किया और बहुत मशहूर किताब निज़ामी बंसरी में इसको दर्ज किया गया है। ख्वाजा हसन निज़ामी देहलवी ने इसको मुरतब किया है। दोस्तों, जितने औलिया कराम हैं उनका बचपन देखेंगे तो वो ऐसे ही सब्र शुक्र से गुज़रता है। ये असल में उनकी तरबियत है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بغیر پڑھے بغیر ڈگریاں کے اتنے اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاؤ، اور جو اللہ کے اولیاء ہے وہ ایسے ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی بچپن سے ہی تربیت شروع کر دیتا ہے۔ دنیا سے بے نیازی، صبر و شکر سے زندگی بسر کرنا، یہ ان کی گھٹی میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ خواجہ نظام پاک کا پسند آیا ہے تو ہمارے چینل تیسری آنکھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں